वैसे तो चंगा हुंदा जे लालजीत सिंह भुल्लर उन्होंने विधायकों के उन्होंने MLA साहबान के नाम नशर करते भी उन्होंने कोल किन्ना किन्ना ने पहुँच की है भी कब्जा होने दो। राजपाल के जिहड़े अख्तियार ने जिहड़े अधिकार ने तुसीं उन्हां नूं चैलेंज तो ना करो, फिर टकराव किसी पासे चंगा नहीं है। लोगों को पता लग गया कि जिहड़ियां पहली रासियां पार्टियां जिहड़ियां राज कर रही हैं ना वो मिल के पंजाब नूं लुट रही हैं। अरविंद केजरीवाल साहब दी मुश्किलां वध सकदियां हैं क्योंकि सरकारी रहायश के रेनोवेशन ते बेनियमां दा कहंदे उलंघन किया गया। कानूगो साहब सीगे विजयपाल सिंह, उन्होंने 5 लाख रुपए की रिश्वत ली सी ते 5 लाख रुपया वो कानूगो साहब ने रोहित नाम के बंदे को रखे सीगे। अपने पंजाब सरकार का कहना है साडा 5000 करोड़ रुपया है तो दिल्ली का कहना है भी नहीं ये 3000 करोड़ रुपया, हम 2000 करोड़ रुपए का रिड़का पिया है। टीचर ही जिहड़ा बेसिकली देश का निर्माता उन्होंने गुरु का दर्जा में नहीं दिता गया तो जे टीचर ही गलत काम करना सिखाऊगा तो उस गलत काम करने के बदले च पैसे लऊगा तो फिर तो रब ही रखा ना पंजाब का। तो सत श्री अकाल, नमस्कार, मैं हाँ इंद्रजीत। साडे अज के प्रोग्राम खरियां खरियां दे विच तुहाडा स्वागत है। साडे नाल ने D4U न्यूज़ के संपादक दीपक भंडारी जी। भंडारी साहब नमस्कार जी। नमस्कार जी। भंडारी साहब, कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने अपने विधायकों को नसीहत दी है। हाँ जी, देखो कल खन्ने का पिंड आ इटसू, उत्थे 100 एकड़ जमीन ते सरकार ने कब्जा लिया। जदों ही सरकार बनी सी सरकार ने लोगों नाल वादा कीता सी भी जिन्नियां भी जमीनां ते कब्जे ने वो कब्जा मुक्त कराईयां जाणगीआं जी। पहले बंदे ने कैबिनेट मिनिस्टर बंदे ने कुलदीप सिंह धारीवाल पंचायती राज मंत्री, कुछ दिन पहले उन्होंने हटा गया, उन्होंने को वापस ले ली गई। हालांकि कारगुजारी तो उन्होंने भी चंगी सी भी ट्रैक्टर ते आप जाते सी मीडिया नाल लैके छड़ाउण वास्ते जमीनां। हुण कल जमीन छड़ाई गई तो इन्होंने कल जिहड़ी एक तरह दे नाल अपने विधायकों नूं मैसेज दिता है तो ये आख्या कि भी 10 बंदियां नूं खुश करने वास्ते असीं 500 लोगों नूं नाराज़ नहीं कर सकते। तो ये कहता भी जमीनां छुड़ाउण दिओ, जो सरकार काम करदी करन दिओ, ते जिहड़े लोग नजायज़ कब्जे करते हैं जमीनां ते वो कब्जियां धारियां की हिमायत ना करो, नहीं तो सरकार सख्त कदम चुकूगी। वैसे तो चंगा हुंदा जे लालजीत सिंह भुल्लर उन्होंने विधायकों के उन्होंने MLA साहबान के नाम नशर करते भी उन्होंने कोल किन्ना किन्ना ने पहुँच की है भी कब्जा होने दो, कोई गल नहीं रहन दो। वैसे जिवें तुहानूं भी याद होना है कि एक बारी मुख्यमंत्री भगवंत मान उन्होंने भी आख्या सी भी मैनू मेरे MLA सिफारिश करते हैं भी किसी के नंबर घट आ तो उन्होंने नौकरी ते रख दो, तो कहते फिर मतलब मैं किसी का हक मारूंगा ना उन्होंने भी नहीं दसिया। हुण देखो बदलाव के नाम ते ही ते सरकार आई सी, लोगों नूं इहो ही वादा किया गया सी पारदर्शी सरकार, पारदर्शिता नाल असीं काम करांगे, कुछ लुकावांगे नहीं कि सानूं कित्थों पैसा आ रहा है, कित्थे पैसा असीं खर्च कर रहे हैं, किहड़े लोग जिहड़े आ वो पंजाब के खजाने नूं लुट रहे हैं, किन्हां ने पहलों पंजाब के खजाने नूं लुटिया, किहड़े अफसर शामिल है। इन्होंने ये कहा सीगा भी असीं ये सारे ना सार्वजनिक करांगे। कुछ लोगों ते कार्रवाई भी की, जिवें डॉक्टर विजयेंद्र सिंगला ते कार्रवाई हुंदी है, फिर फौजा सिंह सरारी साहब ते कार्रवाई हुंदी है, फिर एक MLA इन्हां दे आपे फड़े जाते हैं। हालांकि हुण जिहड़ा मामला सामने आया सी जगराओं का, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ MLA ने ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨੂਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਲੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਬਣਦੀ, ਇੱਕ ਜਾਲੀ ਪਾਵਰ ਆਫ ਟਾਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਾਲੀ ਪਾਵਰ ਆਫ ਟਾਰਨੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕੋਠੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ तो उन्होंने ये भी आख्या भी जिन्हां दे कोल सरकारी जमीनां ते कब्जा वो कब्जे खुल आप ही खाली कर दें, नहीं तो असीं कब्जा धारियां नूं खदेड़ देंगे। वैसे लालजीत सिंह भुल्लर दा एक चंगा प्रयास है कि उन्होंने अपने MLA नूं एक सीधे स्पष्ट तौर पर संदेश जारी करता कि गलत काम लैके मेरे कोलों ना आना। हुण तुसीं ये देखो कि इन्हां दे विचों बहुत सारे MLA साहबान ऐसे ने कि जिन्हां नूं लोग जानते तक नहीं सी, केवल ते क्योंकि लोगों को पता लग गया कि जिहड़ियां पहली रासियां पार्टियां जिहड़ियां राज कर रही हैं ना वो मिल के पंजाब नूं लुट रही हैं। पंजाब ते 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हो गया, वो ना तुसीं चढ़ाया ना मैं चढ़ाया। आम बंदा तो हर चीज़ ते टैक्स दिंदा, चाह पत्ती लैंदा उत्ते भी टैक्स, खंड खरीदा उत्ते भी टैक्स, टोल रोड टैक्स देने के बावजूद भी टैक्स दिंदा, वो टोल का टैक्स। हुण तुसीं सरकार ने वैसे एक जिहड़ी है रिपोर्ट बनी सी उदों नवजोत सिंह सिद्धू
ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ 1 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਲਿਆ ਜਾਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਧਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਰ ਜਾਏ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾਊਗੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਏਕੜ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਹੋਟਲ ਦੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੋਟਲ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਮਰੇ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਭਗਤੂਪੁਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਲ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵੇਚਦੇ ਸੀ, ਸੜਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਰੈਵਨਿਊ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਟਵਾਰੀ, ਕਾਨੂੰਗੋ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ। ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 48 ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਈ, ਡਰ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਚੋਰ ਮਸੇਰੇ ਬਾਈ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਐਮਐਲਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੰਡਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਖਾਸੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲਵ ਲੈਟਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਰਿਚਨ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇਹ ਤਲਖੀ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲਚਰਲ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਰਥ ਜ਼ੋਨ ਕਲਚਰਲ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਜਹਾਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਗੱਲੋਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਂ ਲਵ ਲੈਟਰ ਲਿਖੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਉਹ ਮੇਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਵਰਤਦਾ ਜਾਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਰਤਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਜਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ। ਆਪਣਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਸਾਹਿਬ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਵੀ 3-4 ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਚੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀੋਂ। ਤੇ ਜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਮੰਗਿਆ ਜੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਖਤਿਆਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਟਕਰਾਅ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਪਦ ਤੋਂ ਢਾਤਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈਣ ਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਬਿੱਲ ਅੱਗੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਭੇਜਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਪਾਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇਗੀ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ SGPC ਉਥੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਚਾਂਸਲਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਊਗਾ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਜਪਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਭਾਈ ਪਾਸ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨੇ, ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਟਕਰਾਅ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ DGP ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੌਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸੜਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੂਰੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰੋ ਖਾਇਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਆਫਿਸਰ ਕਾਫੀ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਨਾਂ ਸਨ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਗੋ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨੂੰ ਕਰੀਬੀ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ। ਹੈਗਾ ਜੀ ਮਾਮਲਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੁਣ ਨਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਐਸਡੀਐਮ ਹੈ ਇੱਕ ਉਹ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਕਲਰਕ ਹੈ ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਗੋ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਵਿਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਕਾਨੂੰਗੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਰੋਹਿਤ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਇੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਵੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ 18,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵੀ ਕਦੀ ਕੋ ਪਟਵਾਰੀ ਕਦੀ ਕਾਨੂੰਗੋ ਇਹ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਵਿਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਇਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਿੰਡ ਭੈਣੀ ਕਲਾਂ ਦਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਨਾ ਤਕਸੀਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੜਕ ਉਥੋਂ ਉਹਦੀ ਲੰਘਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਆ 2 ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਲਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰਕ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸਟੀਐਮ ਦਾ ਕਲਰਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ, ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਐਸਟੀਐਮ ਦਾ ਉਹ ਰੀਡਰ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਲਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ ਲੱਗਿਆ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਰਨੀ ਪਈ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਉਹ 3 ਨੰਬਰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ 9 ਨੰਬਰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਗਰ ਬੰਦੇ ਲੈ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮੀ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਉਰਦੂ ਦੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਪੈਸੇ ਆਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕੈਂਸਲ, ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਓਕੇ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਸ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੀ ਨੇ ਭਾਈ, ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਆਣਗੇ। ਇੱਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ ਵੀ ਆਣਗੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਡੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਖੜਾ ਛੁੱਟੂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਕੋਈ ਸਿਆਰੀ ਭੈਰੀ ਪੁੱਠੀ ਸਿੱਧੀ ਨਾ ਪਾ ਦੇਣ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈਣੇ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਵਾਕਈ ਚਲੋ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੰਮ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਪੰਡਿਤ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਡੀਐਫ ਫੰਡ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜੀਐਸਟੀ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਉਲਝ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਰਡੀਐਫ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਉੱਥੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਖਰਚ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਘਟਾਓ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਘਟਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੈਪ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਐਨਐਚਐਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਤੇ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੂਜੇ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਆ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਰੀਬ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸਾਡਾ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ। ਹੁਣ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿੜਕਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਪੈਸੇ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਪੂਹਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਡੀ ਚੱਲੂਗੀ। ਸਾਡੇ ਆਰਥਿਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਰੁਕੇ ਪਏ ਨੇ, ਬੜੀ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਫਸੇ ਅਸੀਂ ਤੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ ਫੰਡ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੇਰੀ। ਹੁਣ ਪਿਛਲਾ ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ 3700 ਕਰੋੜ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ 600 ਕਰੋੜ ਐਨਐਚਐਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਕਾਇਆ ਪਿਆ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ 2017-18 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ 2,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿੜਕਾ ਨਾ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 3,000 ਕਰੋੜ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 5,000 ਕਰੋੜ ਲੈਣਾ।
ਉਹ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਕੀ PM ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸੀਐਮ ਆਪਣੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਅੱਜ 29 ਜੁਲਾਈ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਆ 28 2 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਗੇ। ਵੈਸੇ ਟਕਰਾਅ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਕੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਭ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਲੈ, SGPC ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਅੰਦਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਣ ਡਏ ਉਹ ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਰ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਊਂਟ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸ ਕਰਵਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ICC ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਫੇਰ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਉਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਅਲਾਟ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ? ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਟੋਟਲ 10 ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ 48 ਮੈਚ ਹੋਣੇ ਜੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੱਲੋ ਮੱਛੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਵੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਤ ਹੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟਾਪ 5 ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਆ, ਪਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਕਾਂਗੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ 5 ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਉੱਥੇ 2 ਮੈਚ ਹੋਣੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ, ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ BCCI ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਕੌਣ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਹ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ 1996 ਤੇ 2011 'ਚ ਜਦੋਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਮੈਚ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵੀ ਹੈ, 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਵੀ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨਾਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵੀ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਹੈ ਪਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਪੁਤਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਪੁਤਿਨ ਹੀ ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਪੰਡਿਤ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਫਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੈਗ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਗਲੇ ਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕੰਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡਿਟ ਜਨਰਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੰਗਲੇ ਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਵੀ 49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਚ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 1942 'ਚ ਘਰ ਬਣਿਆ ਉਹਦਾ ਛੱਤਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਡਿਆ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਕਿਉਂ? PM ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ 8-8000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਆ, 500 ਕਰੋੜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਘਰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ ਕਲੀ ਕੂਚਾ ਕਰਾਉਣ 'ਤੇ ਹੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ LG ਨੇ ਲੋਕਪਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ VK ਸਕਸੇਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਵ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੈਗ ਨੇ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਆਡਿਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬੇਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏ, ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਆਡਿਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। 24 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ VK ਸਕਸੇਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ CM ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਡਿਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ
ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਬੇਨੀਮਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ, ਉਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕੀ ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਘੁਟਾਲਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਬਦਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਾਹਵਾ ਚਿਰ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਹੁਲਾ ਦੇ ਕੇ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇੜ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਆਟਰ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਸੀ ਉਹ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣ ਪਿੱਛੇ, ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਨੇ, ਉਹ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੱਟੜ ਬੇਈਮਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਸ਼ੋਰਾਮ ਲਈ ਕੀਤੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੇ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੱਖਰੇ ਹਾਂ, ਫੇਰ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜ ਹੀ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕੀ ਕਰਨ। ਦੇਖੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿੱਧਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਚਾਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਕੈਨਿਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੁਣਾਵ ਜੀ, ਇਹ ਜੂਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜੂਨ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਜੀ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਤੇ ਅਗਲੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵੀ 2024 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਦੀ ਟਰੱਕ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਟਰੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਕੈਨਿਕ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਉਸ ਜਾਨ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਜਾਨ ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਇਰਲ ਨਾ ਕਰਨ, ਦੱਸਣ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ ਵਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਤੇ ਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕਰੋਲ ਬਾਗ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਮਕੈਨਿਕ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ। ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣ 'ਚ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੱਟ ਨੁੱਟ ਵੀ ਖੋਲਣਾ ਆਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਓਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਹੱਥ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗੀ ਕਾਲਖ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਆ। ਅਜਿਹੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਨ ਨਾਇਕ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਯੂਪੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰਹੇ 10 ਸਾਲ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਕੈਨਿਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਚੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹਰਾਣਾ। ਤਮਾਮ ਵਿਪਕਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਮਲੇ 'ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋਣ ਡਿਆ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਪਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦਿਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੱਲੋਂ ਨੰਬਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਪੇਪਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 20-22 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪੇਪਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੁੜਿਆ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨੰਬਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ ਤੇ 3500 ਰੁਪਇਆ ਇਹਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੀ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਵੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਟਰੈਪ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੈਡਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾ, ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਆਈ, ਤੇਰੇ ਨੰਬਰ ਇੰਨੇ ਹੀ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਨੰਬਰ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ। ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ 3500 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਫੜ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰਵਿੰਦਰ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕਾਲਜ ਬਰੜਵਾਲ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅਡਹਾਕ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਹਾਇਕ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤਰੁਣੀ ਬਾਲਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ BA ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹਣਾ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾ। ਉਹਨੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਟੀਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਇੱਕ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਵਿੰਦਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਚੌਕਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਊਗਾ ਕਿੱਧਰ? ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਨੰਬਰ ਵਧਣਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇਗੀ? ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਟੀਚਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਟੀਚਰ ਹੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਊਗਾ ਤੇ ਉਸ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਲਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਰੱਬ ਹੀ ਰੱਖਾ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਨਸ਼ਾ ਮੁੱਕਣਾ ਤੇ ਨਾ ਫਿਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ 500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਆਰੋਪ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਈਡੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਹੀ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਚੀ ਸਾਮਤ। ਲਖਨਊ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਈਡੀ ਛਾਪਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਮੁੰਬਈ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਈਡੀ 'ਚ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਾਇਮੰਡ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੋਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੋਈ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਈਡੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਿੰਸ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਅਫਸਰ ਨਾ ਚਾਹਣ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਰੈਵਨਿਊ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੇ ਨਾ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਨਾ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਕਰਾਉਣ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕੋ MLA ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਆਇਓ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਐਕੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ 2027 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਇਹ ਸਨ ਦੀਪਕ ਭੰਡਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਲਾਈਕ, ਕਮੈਂਟ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਕਮੈਂਟ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ।